সৌভিক বাবু আপনাকে। আহ, এবং প্রথমেই আমি NKYS এর সব NYKS এর সবার মানে কে আমি আমার মানে কি বলবো আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই যে তারা এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম, এই যে ওয়েবিনার সিরিজ তারা আয়োজন করেছে সেটা ডেফিনেটলি খুবই উপকারী আর মানে সবাই ভীষণই কাজে লাগবে। এবং যেই যেই ইস্যুস গুলো আমি যখন পড়ছিলাম মেলগুলো, এবং যেই যেই ইস্যুস গুলো নিয়ে আপনারা এই ওয়েবিনারে আলোচনা করবেন বলে स्थिर करेছেন সেগুলো ভীষণই পার্টিনেন্ट। मतलब बहुत ही मतलब जो अभी का जो ये सब मुद्दा डिस्कस करने के लिए रखे हैं वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इश्यूज है। और मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स है इस अभी प्रेजेंट है उन लोगों को भी वेलकम करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सेशन जो होगा आपको मतलब यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे भी आपसे कुछ सीखना है क्योंकि आप लोग सब ग्राउंड लेवल में काम करते हैं, तो आपका रिफ्लेक्शंस मुझे हेल्प करेंगे। तो ये बहुत ही टू साइडेड अप्रोच जो हम लोग ले रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन होगा जरूर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा छोटा सा प्रेजेंटेशन करूंगी रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट जो आप लोग भी आपका रिफ्लेक्शंस जो आप डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, उनके ऊपर से आपका क्या क्या मतलब तजुर्बा है उस विषय में, क्या आपका क्या अनुभूति है चाइल्ड मैरिज के विषय में, अगर ये आप चैट बॉक्स में लिखकर शेयर करेंगे तो ये मुझे मुझे भी बहुत कुछ बहुत एनरिच करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लेकर मैं आज की प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। सो कैन आई शेयर द स्क्रीन? शोभिक, कैन आई शेयर द स्क्रीन? ইয়েস ম্যাম, আপনি করতে পারেন এখন। अच्छा, Yes, madam. The screen is visible to us. visible to all of you, no? Okay. ওকে, সো আজকের বেসিক্যালি যেই টপিকটা মানে চাইল্ড ম্যারেজ, কিন্তু আমি ভাবলাম যে চাইল্ড ম্যারেজকে যদি আমরা এটাকে একটু বেশি কন্টেক্সচুয়ালাইজ করতে পারি, মানে এখনকার যে পরিস্থিতি মানে এই কোভিড প্যান্ডেমিকের পরিস্থিতিতে চাইল্ড ম্যারেজটা কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এবং চাইল্ড ম্যারেজটা কিভাবে বাড়ছে না কমছে। কারণ ইদানিং যদি আমরা বিভিন্ন সংবাদপত্র কি নিউজ পেপারে দেখি, মানে লাস্ট 2-3 মাস ধরে মাঝে মাঝেই আমরা এরকম ধরনের খবর পাচ্ছি যে চাইল্ড ম্যারেজ কিভাবে ইন্ডিয়াতে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বাড়ছে। তো চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাজ আ কনসেপ্ট নিয়ে তো আমরা অনেক আলোচনা করেছি, অনেক লেখালেখিও হয়েছে। তো এই চাইল্ড ম্যারেজটাকে যদি আমরা প্যান্ডেমিকের ফ্রেমওয়ার্কে ফিট করার চেষ্টা করি তাহলে তার কি ইমপ্লিকেশনস হতে পারে সেটাই মেনলি আমি আজকে চেষ্টা করব আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য। তাই জন্য द टाइटल मेरा जो टॉपिक का जो टाइटल रखी हूं मैं, ये है चाइल्ड मैरिज एंड इट्स पोस्ट कोविड रेमिफिकेशंस इन इंडिया। मतलब कि चाइल्ड मैरिज का क्या क्या चेंजेस, मतलब चाइल्ड मैरिज का कुछ चेंज हो रहा है क्या ये पोस्ट कोविड सिचुएशन में? क्योंकि चाइल्ड मैरिज तो हमें सबको पता है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मगर जो हमें दिखना है अभी कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में चाइल्ड मैरिज का कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं, कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। एक सोशल वर्कर के हिसाब से, एक डेवलपमेंट एक्सपर्ट के हिसाब से, या एक मतलब जो मैं पढ़ाती हूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स को जब मैं समझाती हूँ कोई इशू, तो ये अभी थोड़ा हमारा कॉन्टेक्स्ट बहुत चेंज हो रहा है। अभी 1 साल के अंदर बहुत सा कॉन्टेक्स्ट, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट बहुत ही चेंज हो जा रहा है ना। मतलब ये इतना सडन चेंज हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि आसपास में इसके साथ हमको कोप अप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो चाइल्ड मैरिज हम जब देखना शुरू करेंगे तो ये अभी का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब के ऊपर से हम देखना चाहेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। पहले थोड़ा सा एक दो बात हम कर लेते हैं कि ये व्हाट इज कोविड-19 पैंडेमिक, ये तो सबको पता है। फिर मैं थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन के लिए बोल रही हूँ कि ये कोविड-19 पैंडेमिक है क्या। तो हमें सबको पता है कि ये है एक माने कोरोना वायरस जो कोविड-19 वायरस के हिसाब से जाना जाता है। इसके ऊपर के बेसिस से जो शुरू हुआ था चाइना की वुहान প্রভিন্স में, उसको ওর উপর মানে কেন্দ্র করে আমরা দেখতে পারি যে একটা মানে পুরো পৃথিবীটাই পুরো নড়ে চড়ে বসেছে। পুরো পৃথিবীতেই একটা মানে কি বলবো একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শুধু মানে হেলথ রেসপেক্টে আমি শুধু বলছি তা নয়, একটা ইকোনমিক রেসপেক্টে, সোশ্যাল রেসপেক্টে প্রচুর দিক থেকে একটা মানে
পৃথিবীর মধ্যে একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এইটাকে ভিত্তি করে প্রথম ডাব্লিউএইচও মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আগের বছর 30শে জানুয়ারি কোভিড-19 কে একটা পাবলিক হেলথ এমার্জেন্সি অফ ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন, মানে এটা ডাব্লিউএইচও বলেছিল যে এটা শুধু চায়নার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন একটা পুরো বিশ্বের মানে পুরো গ্লোবাল ইস্যু হয়ে গেছে। এটা একটা হেলথ এমার্জেন্সি যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ডের, মানে শুধু চায়নার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, आस्ते आस्ते যেভাবে স্প্রেড করেছে এটা আর শুধু মানে नॉट अ प्रॉब्लम जो चाइना के अंदर ही है, सीमाबद्ध है, ये अभी थोड़ा पूरा बाहर भी आ रहा है। तो ऐसे करके चलने के बाद 11 मार्च में डब्ल्यूएचओ ने इसको एक पैंडेमिक का एक मतलब टाइटल दिया है। तो पैंडेमिक को अब पता है मतलब ये क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब हिंदी या बेंगली में অতিমারি। অতিমারি মহামারীর থেকেও আরেক ধাপ বেশি, তাই তো? তো এটাকে আমরা প্যান্ডেমিক বলছি, এবং পৃথিবীর ইতিহাসে যত প্যান্ডেমিক আপাতত হয়েছে, আমরা যদি স্প্যানিশ ফ্লুর কথা ভাবি কিংবা যে কোনো প্যান্ডেমিক দেখি, তাহলে দেখবো যে এখনো পর্যন্ত আমাদের জানা যা মানে উপায় আছে, জানি আমরা যা, তার মধ্যে এই কোভিড-19টা হচ্ছে একটা সবচেয়ে ডেডলি প্যান্ডেমিক। তো এই হচ্ছে কোভিড-19, মানে যেটা চায়নাতে শুরু হয়েছিল এবং একটা ছোট জায়গায় সীমাবদ্ধ না থেকে এটা আস্তে আস্তে বিভিন্ন কারণে, যার পলিটিক্যাল কারণ আছে, ইকোনমিক কারণ আছে, এটা স্প্রেড করে গেছিল, এবং এটা একটা পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি থেকে আস্তে আস্তে ডাব্লিউএইচও একে আখ্যা দিয়েছিল একটা প্যান্ডেমিক হিসেবে। এবং আমাদের বিশ্বের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত इसको सबसे खतरनाक या सबसे डेडलीस्ट पैंडेमिक के हिसाब से माना जाता है। तो ये है पैंडेमिक के बारे में। तो अभी इसका इफेक्ट मतलब इंडिया में अगर हम आए और देखें ये पैंडेमिक का इफेक्ट क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि ये डेडली डिजीज कोविड-19 जो है वो अभी तक 26.7 मिलियन पीपल इन इंडिया दे गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस डेडली डिजीज। ये 23 मई 2021 के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अभी तक इंडिया में 26.7 मिलियन पीपल जो इस अतिमारी के द्वारा मतलब इम्पैक्टेड हुआ है। तो ये और भी मतलब ये कोविड पैंडेमिक का जो इंटेंसिटी है वो और भी ज्यादा होते जा रहे हैं। हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं ना, हम लोग फर्स्ट वेव बोल रहे हैं, अभी सेकेंड वेव, अभी हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि थर्ड वेव भी आएंगे। तो इसका मतलब जो डेडलीनेस है इस डिजीज का वो और भी मतलब इन्फेक्शन रेट जिस हिसाब से आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है टाइम के हिसाब से। तो ये मतलब हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो उसके ऊपर तो बहुत सारे स्टडी हो रहे हैं, मगर ये पैंडेमिक के जो इम्पैक्ट है इकोनॉमिक स्फीयर पर, सोशल स्फीयर पे या जेंडर के ऊपर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि जो डिजीज एक हेल्थ जो हेल्थ इशू है उसका इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं ऑन द इकोनॉमिक स्फीयर, हेल्थ स्फीयर एज वेल एज ऑन जेंडर। तो अभी बहुत सारे लिटरेचर अगर हम देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे या किताब पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग देखे हैं कि ये जो पैंडेमिक है, जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसका जो इम्पैक्ट मतलब महिलाओं के ऊपर ज्यादा है। बहुत सारे स्टडी यूएन वुमेन का देखेंगे या बहुत सारे जो स्टडी हो रहा है, हम लोग देखे हैं कि इसका इम्पैक्ट महिला के ऊपर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अभी जो इंडिया हम लोग पता है ये एक बहुत ही मतलब এটা একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ট্র্যাডিশনাল প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি আমাদের, তাই তো? আমরা যে কারণে একটু আগে আপনারা যে ডকুমেন্টারিটা দেখলেন সেখানেও আমরা দেখলাম যে কিভাবে পুরুষতান্ত্রিকতা আমাদের সমাজে রন্ধে রন্ধে মিশে আছে। তো তার জন্য দেখা গেছে যে প্যান্ডেমিকের যে এফেক্ট হয়েছে ইন্ডিয়া মানে বিশ্বের সব জায়গায়, হয়তো আমি ইন্ডিয়ান কনটেক্সটের কথা বলছি এই প্রেজেন্টেশনে, সেখানে দেখা গেছে যে মহিলারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো আমরা যখন মানে বিভিন্ন ডেটা দেখি অন প্যান্ডেমিক, তখন আমরা দেখতে পাই যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে জেন্ডার বেসড ভায়োলেন্স মানে যেগুলো নারীদের বিরুদ্ধে যেই ধরনের মানে ভায়োলেন্স আমরা দেখতে পারি, সেইগুলো এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে কিন্তু प्रचुर भावे बेड़े गए। मतलब इट हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। मतलब ये जो इंसिडेंसेस ऑफ जेंडर वायलेंस है ये बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ चुका है ये पैंडेमिक सिचुएशन। तो
अभी जो जेंडर बेस्ड वायलेंस मैं बोल रही हूँ उसका बहुत सारा रूप होता है ना। ये इट कैन बी रेप, इट कैन बी डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारे कुछ हो रहा है। मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर मैं बोलूँ तो लास्ट आई थिंक लास्ट प्रेजेंटेशन जो हुआ था, आप लोग सेम पार्टिसिपेंट थे कि मुझे पता नहीं, जो रूपा मैम ने प्रेजेंट किया था, माय कलीग, तो वो उन्होंने बताया था कि मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस कैसे इंक्रीज हुआ था विद द पैंडेमिक। मतलब ये पैंडेमिक का एक जेंडर का फेस भी है, तो ये कैसे इंक्रीज हुआ था। तो मैं अभी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस के मैं बताना चाहती हूँ, जो है चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह। ठीक है। तो हम लोग देखे हैं कि एक तरफ पैंडेमिक हो रहा है, तो पैंडेमिक का इम्पैक्ट जो हो रहा है ये बहुत सारे स्फीयर में हो रहा है। हेल्थ में हो रहा है, सोशल एस्पेक्ट में हो रहा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो रहा है, जेंडर एस्पेक्ट में हो रहा है। तो जेंडर एस्पेक्ट में बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहा है। उसमें से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं, वो है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। तो एक विषय हमें बहुत मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि ये पैंडेमिक ऑलमोस्ट अभी एक साल हो गया है। अभी अगर आप मानिए कि जनवरी से 2020 से ये स्टार्ट हुआ है, तो नाउ अभी हम लोग जून महीने में है, तो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए। तो पहले जो मतलब जेंडर वायलेंस के ऊपर पैंडेमिक के टाइम में जो जो मतलब हम लोग पढ़ रहे थे, जो जो देख रहे थे, वो ज्यादा फोकस कर रहा था किस 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 विषय पर। उसका फोकस था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। उसका फोकस था कि डिजिटल डिवाइड, ये एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, डिजिटल डिवाइड। मतलब ये पैंडेमिक के टाइम में जब स्कूल सब बंद हो रहा है, जब भी लर्निंग हम लोग वर्चुअल मीडिया में जो पढ़ाई लिखाई हो रहा है, तो उसका एक्सेस पाने के लिए आपको तो इंटरनेट का मतलब होना चाहिए। तो हमारे देश में इंटरनेट सबके पास नहीं है। तो इसके हिसाब से बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे कॉलेज स्कूल के छात्र छात्रियां अभी इंटरनेट के नहीं मिलने से क्लास नहीं कर पा रहे। मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में पढ़ाती हूँ, मतलब क्लास लेती हूँ। उधर कोई स्टूडेंट्स मतलब क्लास नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास डेटा का एक्सेस नहीं है। वो लोग बोलते हैं मैम आप इतना पीडीएफ मत भेजिए क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड डेटा है, हम कैसे एक्सेस करेंगे, अगर डाउनलोड करेंगे तो मैं हम लोग क्लास नहीं कर पाएंगे। तो किसी को क्लास करने के लिए जाना पड़ता है, तो मतलब कोई मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में जाकर क्लास करना पड़ता है क्योंकि घर घर में उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब विषय के ऊपर बहुत सारे लास्ट ईयर अगर आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर या सब कुछ, आप देखेंगे कि जेंडर वायलेंस या इसके ऊपर से बहुत कुछ लिखा हुआ है। मगर सो फार एज चाइल्ड मैरिज इज कंसर्न, लास्ट ईयर उतना कुछ हम लोग नहीं देखे थे कि पैंडेमिक के इम्पैक्ट कैसे चाइल्ड मैरिज के ऊपर पड़ा था। मगर एक रिपोर्ट जो अभी हम लोग देखे हैं, यूनिसेफ का एक रिपोर्ट निकला, जो हमारे इंटरन्যাশনাল উইমেন্স ডে লাস্ট 8 মার্চে, তখন আমরা দেখলাম যে ইউনিসেফের রিপোর্টে খুব ক্যাটাগরিক্যালি খুব ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে পোস্ট প্যান্ডেমিক ইন্ডিয়াতে যেটা বাড়ছে খুব বেশি আকারে, সেটা হলো চাইল্ড ম্যারেজ। তাহলে চাইল্ড ম্যারেজকে নিয়ে লাস্ট প্যান্ডেমিকের প্রথম দিকে কিন্তু অতটা আমরা আলোচনা দেখিনি, কিন্তু যত প্যান্ডেমিক দীর্ঘায়িত হয়েছে, যত লকডাউনটা বাড়ছে, ততই আমরা দেখেছি যে চাইল্ড ম্যারেজ কিন্তু একটা ভীষণ সিরিয়াস প্রবলেম হিসেবে মানে উঠে আসছে। যদি আমরা ইউনিসেফের রিপোর্ট দেখি কিংবা রিসেন্ট আমরা যদি দেখি ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন, তারা একটা অ্যাডভাইসারি বার করেছে, এই লাস্ট 5 জুনে তারা একটা অ্যাডভাইসারি বার করেছে, যেখানে তারা বলেছে যে চাইল্ড ম্যারেজ মানে স্পেশালি অ্যাডোলেসেন্ট মেয়েদের মধ্যে একটা ভীষণ মানে বড় প্রবলেম হিসেবে দেখা দিচ্ছে আমাদের এই পোস্ট প্যান্ডেমিক ইন্ডিয়াতে। এবং তারা ক্লেম মানে বিভিন্ন এক্সপার্ট যারা আছেন তারা ক্লেম করছেন, বিভিন্ন স্কলার্স, বিভিন্ন মানে আমি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি তারা ক্লেম করছে যে এই যে প্যান্ডেমিকের ফলে যে লকডাউন হচ্ছে, তার ফলে কি হচ্ছে যে আমরা চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে আমাদের অনেক কাজ হয়েছে আমাদের ইন্ডিয়াতে। এবং আমরা দেখেছি যে তুলনামূলকভাবে আগে আমরা স্বাধীনতা পুরো মানে পর্ব কি বলবো আগের পিরিয়ডে চাইল্ড ম্যারেজ যত মানে বেশি আকারে হতো, ডেফিনেটলি চাইল্ড ম্যারেজ এখনো ইন্ডিয়াতে একটা বড় প্রবলেম, কিন্তু এই সমস্যাটা আমরা অনেকটা ট্যাকেল করতে সক্ষম হয়েছিলাম। যদি আমরা সেন্সাস ডেটা দেখি 1951 থেকে 2011 এর সেন্সাস ডেটা অব্দি দেখি, আমরা ডেফিনেটলি দেখবো যে মানে চাইল্ড ম্যারেজের ইনসিডেন্সেস কিন্তু অনেকটাই কমেছে। বাট ইন্ডিয়ার যা পপুলেশন সেই তুলনায় যথেষ্ট চাইল্ড ম্যারেজ আছেও।
বাট এই প্যান্ডেমিক কিন্তু যতটা আমরা মানে মানে যতটা আমরা আমরা এগিয়ে গেছিলাম চাইল্ড ম্যারেজকে কন্ট্রোল করার জন্য, তখন কিন্তু দেখলাম যে প্যান্ডেমিকের ফলে কিন্তু সেটা আরো বেশি ভাবে বেড়ে গেছে। মানে যতটা আমরা ফল পেয়েছিলাম সেই ফলটা আমরা মানে ব্যবহার করার থেকে আমাদের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে সেটা একটা মানে কি বলবো, আমরা তার লাভটাকে ব্যবহার করার আগেই প্যান্ডেমিকটা একটা কিন্তু আমাদের যতটা এগিয়েছিলাম আমাদের হয়তো আরো ততটাই পিছিয়ে আনলো, কারণ চাইল্ড ম্যারেজের ইনসিডেন্সেস কিন্তু ইন্ডিয়াতে প্যান্ডেমিকের পরে ডেটা বলছে যে অনেকটাই বেড়ে গেল। তো এবার আমরা বুঝলাম যে মানে প্যান্ডেমিকের মধ্যে চাইল্ড ম্যারেজটা কিভাবে এলো অ্যাজ আ মানে ইস্যু কেন আমরা দেখবো। এবার আমাদের কিছু চাইল্ড ম্যারেজ সম্বন্ধে কিছু বেসিক ইনফরমেশন আমাদের জানা দরকার, যেটা আমার মনে হয় আমরা জানলে তাহলে এই প্রবলেমটাকে কিন্তু অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারবো। तो चाइल्ड मैरिज हमें सबको पता है, अगर हम लोग ग्लोबल मतलब जो वर्ल्ड के सिनेरियो में देखेंगे तो देखेंगे कि ये सिर्फ इंडिया का एक प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड मैरिज इज अ मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम, क्योंकि ये एक वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का, ये एक वायलेशन है चाइल्ड राइट्स का, ये एक वायलेशन है जेंडर राइट्स का। तो पता, ये तो एक मेजर सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्योंकि चाइल्ड मैरिज हम लोग जब बताते हैं तो ये वायलेशन सिर्फ मतलब चाइल्ड लिखते हैं नाम हम चाइल्ड मैरिज, मगर ये वायलेशन होता है बेसिक ह्यूमन बींग्स का, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स को हम लोग वायलेट कर रहे हैं। सेकेंड हो रहा है कि चाइल्ड का जो राइट्स होता है बेसिक राइट वो भी हम लोग वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि मैरिज एज के पहले उसका शादी करवा रहे हैं। थर्ड है ये जेंडर राइट्स का भी वायलेशन है। हम लोग देखेंगे अभी कि चाइल्ड मैरिज के लिए कितने सारे जेंडर इश्यूज अभी आ रहे हैं और उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी कितना ज्यादा मतलब हो रहा है। तो चाइल्ड मैरिज एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही अफेक्ट करता है किसी चाइल्ड को। फिजिकली तो करता है, क्योंकि अभी तब उसका बॉडी तभी जो मतलब मैराइटल जो मतलब संबंधन के लिए या सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए अभी तब तब वो प्रिपेयर्ड नहीं है। इमोशनल और साइकोलॉजिकली भी ये बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा है जब भी मतलब जो एज है उनका, वो तो मतलब जो पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहता है, सडनली उसका शादी हो जाता है, वो एक नया माहौल में आता है, उसका लिखा है मतलब एडुकेशन हैम्पर्ड होता है। तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट करता है नॉट ओनली बॉडी के ऊपर, ये इम्पैक्ट करता है माइंड के ऊपर। तो साइकोलॉजिकली भी इसका एक बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग देखे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का मतलब प्रोविजंस है। जैसे हम लोग देखे हैं कि यूनाइटेड नेशंस अग्रीमेंट है जो बोलते हैं कि मिनिमम एज एट मैरिज एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक मतलब यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो 1948 का है। तो ये बताते हैं कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज कितना होना चाहिए और बच्चों को कैसे सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये कन्वेंशन इस विषय में डील करता है। এটা ছাড়াও আরেকটা আছে যেটাকে আমরা বলি সিডঅ, কনভেনশন অন এলিমিনেশন অফ অল ফর্মস অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট উইমেন। তো এই কনভেনশনের মধ্যেও কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজের কথা বলা হচ্ছে। এছাড়াও আরেকটা কনভেনশন আছে যেটাকে আমরা বলি কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড, যেটাকে বলি সিআরসি 1989। তো এই কনভেনশনটার মধ্যে বিভিন্ন আর্টিকেল আছে, যেরকম আর্টিকেল 3 আছে, 13 আছে, আর্টিকেল 28, 29। এই বিভিন্ন আর্টিকেল গুলো দেখতে পারি আমরা যে এরা বিভিন্ন ভাবে চাইল্ড ম্যারেজের কথা বলছে। যেরকম আর্টিকেল 13 যদি আমরা ধরি, এই সিআরসি অ্যাক্ট কনভেনশনের আর্টিকেল 13টা ধরি, এই 13টা বলছে যে দ্য রাইট নট টু বি সেপারেটেড ফ্রম দেয়ার পেরেন্টস এগেইনস্ট দেয়ার উইল। মানে এভরি চাইল্ড শুড হ্যাভ দ্য রাইট দ্যাট দে শুড নট বি সেপারেটেড ফ্রম দেয়ার পেরেন্টস। তো কোনো বাচ্চাকে তার মতের বিরুদ্ধে তার বাবা মার থেকে কিন্তু আলাদা করা যাবে না। তেমনি আর্টিকেল 9 বলছে এটার যে সবার মানে রাইট টু এডুকেশন থাকা দরকার। তেমনি একটা বলছে যে আর্টিকেল 28 এবং 29 বলছে যে রাইট টু রেস্ট অ্যান্ড লেজার থাকা দরকার। তেমনি আর্টিকেল 31 বলছে যে মানে প্রত্যেকের রাইট থাকা দরকার টু গেট প্রোটেক্টেড ফ্রম সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এন্ড অ্যাবিউজ। তো বিভিন্ন আর্টিকেল আছে আমরা দেখতে পাই এই কনভেনশন অফ দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড, যেটা কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজের কে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছে। তো চাইল্ড ম্যারেজকে একটা গ্লোবাল প্রবলেম ধরেই কিন্তু আমরা এগোচ্ছি এবং আমরা দেখছি যে আমরা বিভিন্ন রকমের মানে প্রভিশনস আছে यूनाइटेड नेशंस से तरफ থেকে, যেটা जो टैकल करना चाहता है
ये कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है चाइल्ड मैरिज का, इसको टैकल करना चाहता है। तो हम लोग अगर ग्लोबली देखेंगे तो देखेंगे कि 40 कंट्रीज है पूरे विश्व में जिनमें चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा है। तो इनमें से हमारे देश भारतवर्ष भी है। तो इसके अंदर सब शहरान जो अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं, साउथ एशियन कंट्रीज होते हैं, उसके अंदर हमारे इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश भी आते हैं, जो जिसको माना जाता है कि विश्व में 3 देश जहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत ही ज्यादा है। तो इन देशों ने भी बहुत सारे कन्वेंशंस जो है ना यूनाइटेड नेशंस का, इसको भी इसका पार्टी है, इसका सिग्नेटरी है। फिर भी हम लोग देखे हैं कि इन देशों में ज्यादा है चाइल्ड मैरिज। तो ये है सिचुएशन हम बोल रहे हैं। और अगर डेटा देखेंगे तो देखेंगे कि अभी ग्लोबली 65 मिलियन महिला या और मतलब लड़कियां हैं जो कभी चाइल्ड मैरिज के शिकार है। मतलब 650 मिलियन, इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, बहुत ही मतलब बड़ा नंबर है। एवं उसके जो 650 मिलियन के बारे में मैं बोल रही हूँ, उसके मेजोरिटी बांग्लादेश, ब्राजील, इथियोपिया, इंडिया एवं नाइजीरिया के अंदर से आता है। तो आपको समझ आ रहा है कि इंडिया का मतलब ग्लोबली इंडिया का पोजीशन कितना खराब है जब हम लोग देख रहे हैं चाइल्ड मैरिज के डेटा। तो ये अगर सिचुएशन है तो ग्लोबली हम लोग देखे हैं कि इंटरनेशनली बहुत सारे एफर्ट्स आ रहे हैं इस चाइल्ड मैरिज को एंड करने के लिए। यूएन कन्वेंशंस तो है, पर अगर यूएन कन्वेंशंस के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज का जो मुद्दा है वो अभी ज्यादा से ज्यादा हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर आप देखेंगे कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी, आपको पता है ना, जो 2015 में हमारे यूनाइटेड नेशंस के तरफ से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आया था, तो उसके अंदर जो एसडीजी 5 है, तो ये मेनली जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात करते हैं। तो एसडीडी के 5.3 करके जो टारगेट है वो पूरा मतलब कैटेगोरिकली और मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहे हैं कि दैट चाइल्ड मैरिज, अर्ली मैरिज और फोर्स मैरिज को किसी भी प्रकार में हमें 2030 तक मतलब ওয়ার্ল্ড से खत्म करना है। যেভাবেই হোক 2030 মধ্যে চাইল্ড ম্যারেজকে আমাদের চাইল্ড ম্যারেজ, আর্লি ম্যারেজ এবং ফোর্স ম্যারেজকে পুরোপুরি ভাবে মানে এই পৃথিবী থেকে শেষ করে দিতে হবে। কারণ দেখা গেছিল যে চাইল্ড ম্যারেজ, ফোর্স ম্যারেজ কিংবা আর্লি ম্যারেজ থাকলে জেন্ডার ইকুয়ালিটি আনা খুব ডিফিকাল্ট। কারণ রাইট মানে এডুকেশনের ক্ষেত্রে, হেলথের ক্ষেত্রে মহিলাদের কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। तो चाइल्ड मैरिज एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल होके खड़ा होता है लड़कियों या महिलाओं के एजुकेशन या हेल्थ के मतलब सामने। तो इसको हम लोग देखकर अभी देख रहे हैं कि अ, इतना सारा एफर्ट के बाद हम लोग देखे हैं कि ग्लोबली 15% इन डिक्रीज हुआ है। मतलब चाइल्ड मैरिज का जो इंसिडेंस है ग्लोबली, उसका 15% डिक्रीज हुआ है। तो मानिए कि पहले जो 4 महिला में 1 महिला चाइल्ड मैरिज के शिकार थे, अभी 5 महिला में 1 महिला चाइल्ड मैरिज के शिकार है। तो ग्लोबल अभी देखने से लग रहा है कि अभी 4 में से 1 था, तो अभी 5 में से 1 हुआ, ये ज्यादा क्या फर्क हो रहा है। मगर अगर ग्लोबल पॉपुलेशन आप देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट फिगर आ रहा है। ऐसे अगर चेंज हो रहा है তো 15% কিন্তু কমে যাচ্ছে। যদি আমরা দেখি যে 4 জনের মধ্যে একজন যখন ছিল আর 5 জনের মধ্যে একজন যখন চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে, তখন কিন্তু এই চেঞ্জটার জন্য 15% গ্লোবালি চাইল্ড ম্যারেজ কিন্তু কমে যাচ্ছে। এবং যদি এইভাবে মানে চলার ফলে লাস্ট 10 বছরে আমরা 25 মিলিয়ন চাইল্ড ম্যারেজ কিন্তু কমাতে পেরেছি। 25 মিলিয়ন এসডিজি গোলস থাকার জন্য ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা বেশ অনেকটাই সাকসেস পেয়েছিলাম। কিন্তু এই पैंडेमिक এসে গেল এর মধ্যে। এই पैंडेमिक के आने के बाद एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो एफर्ट्स हम लोग चैनलाइज कर रहे थे चाइल्ड मैरिज को खत्म करने के लिए, अभी इसका पूरा सा मतलब अभी इतना हम लोग हमारा ध्यान इसके ऊपर नहीं रहे। क्योंकि এখন আমাদের মেইন ইস্যু হয়ে গেছিল যে হেলথ ইস্যু কিভাবে আমরা এই প্যান্ডেমিক কে দূর করতে পারি।
কিন্তু এই প্যান্ডেমিক দূর করতে করতে কিন্তু আমরা অনেক সোশ্যাল ইভেলস গুলোকে আরো ডেকে আনছি। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট এ হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ। এবং যদি এই হারে চলতে থাকে তাহলে আমরা দেখবো যে আগামী 10 বছরের মধ্যে আরো 10 মিলিয়ন মেয়েরা চাইল্ড ম্যারেজের শিকার হবে। তাহলে 10 মিলিয়ন চাইল্ড ব্রাইড কিংবা মানে যারা মহিলা, যারা মানে অল্প বয়সী মেয়েরা কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজের ভিকটিম হবে। তো আমরা তাহলে এই এতগুলো ডেটার মাধ্যমে আমরা কি বুঝছি যে চাইল্ড ম্যারেজ একটা গ্লোবাল প্রবলেম ছিল, এবং বিভিন্ন এফার্টস এর মাধ্যমে আমরা চাইল্ড ম্যারেজকে কিন্তু অনেকটা কমিয়ে আনতে পেরেছিলাম। সেটা ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন হোক কিংবা এসডিজির ম্যান্ডেট থাকুক, বিভিন্ন কারণে। কিন্তু এই অতিমারি, কোভিড-19 অতিমারি এসে আমরা যা যা ইমপ্রুভমেন্ট করেছিলাম চাইল্ড ম্যারেজকে কন্ট্রোল করার জন্য, সেটা পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। এবং আমরা দেখছি যে এইভাবে চললে কিন্তু আগামী 10 বছরের মধ্যে 10 মিলিয়ন চাইল্ড ম্যারেজ কিন্তু হবে গ্লোবালি, আরো বেড়ে যাবে 10 মিলিয়ন। তো এই সিচুয়েশন গ্লোবালি বোঝার পর আমরা আমাদের কনটেক্সটে আসি। আমাদের কনটেক্সট হচ্ছে ইন্ডিয়া, কারণ আমরা চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে যেটা বলতে চাইছি সেটা আমরা ইন্ডিয়ার কনটেক্সটে আসি। এবং ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও চাইল্ড ম্যারেজ একটা ভীষণ কমপ্লেক্স প্রবলেম, কারণ ইন্ডিয়াতে চাইল্ড ম্যারেজের সাথে একটা নতুন এক্সট্রা ডাইনামিক্স আছে, সেটা হচ্ছে রিলিজিয়াস এবং সোশ্যাল প্র্যাকটিসেস। মানে রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস এর সাথেও কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ আমরা দেখেছি যে কিছু কিছু কমিউনিটিতে, কিছু কিছু রিলিজিয়নে কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ ইনসিডেন্সেস অনেক বেশি। এবং চাইল্ড ম্যারেজকে আমরা একটা ইন্টারজেনারেশনাল প্রবলেম হিসেবেও দেখতে পারি। কারণ যদি একজন অল্প বয়সী কেউ মা হয়, তার তো নিজের সমস্যা হচ্ছেই, এবং তার থেকে যে বাচ্চা জন্মাবে সেই বাচ্চারও কিন্তু অনেক হেলথ এবং অনেক সোশ্যাল প্রবলেম হবে। এক তো ফিজিক্যালি সেই বাচ্চা অনেকটাই নড়বড়ে হবে, কারণ চাইল্ড ম্যারেজ মানে তার মায়ের বডিটাই তখনো ডেভেলপ হয়নি বাচ্চাকে জন্ম দেওয়ার জন্য। এবং তার ফলে যে বাচ্চাটি জন্মাবে সেও কিন্তু নানা রকম শারীরিক প্রতিকূলতার শিকার হবে। তো চাইল্ড ম্যারেজ এক্স্যাক্টলি ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কাকে বুঝি সেটা আমাদের বুঝতে হবে। যতক্ষণ তো চাইল্ড ম্যারেজ বলে যাচ্ছি, এটা কিন্তু কান্ট্রি স্পেসিফিক। তো আমরা যেহেতু ইন্ডিয়ার কথা বলছি, ইন্ডিয়াতে চাইল্ড ম্যারেজ বেসিক্যালি হয়, আমরা যেটাকে যদি আমরা প্রোটেকশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট, যেটা সবচেয়ে নিউয়েস্ট অ্যাক্ট অফ চাইল্ড ম্যারেজ, তার বেসিসে দেখি যে চাইল্ড ম্যারেজ বলতে আমরা তখনই বুঝি যখন সেই বিয়েতে যে মেয়েটি তার বয়স 18 বছরের নিচে এবং যে ছেলেটি সেই বিয়েতে ইনভলভ তার বয়স যদি 21 বছরের কম হয়, তাহলে সেটাকে আমরা চাইল্ড ম্যারেজ বলি। এবং এটাও ঠিক, আমি তো যেটা বলছিলাম যে যদি আমরা সেন্সাস ডেটা দেখি 1951 থেকে, ভারত জবে থেকে স্বাধীন হয়েছে, স্টিল দ্য লেটেস্ট সেন্সাস যেটা আমাদের আছে 2011, তাহলে কিন্তু আমরা দেখবো যে মানে চাইল্ড ম্যারেজটা অনেকটা ইন্ডিয়াতে কমেছে। বাট খুব কি কমেছে, মানে যদি টোটাল ফিগার হিসেবে দেখি তাহলে কিন্তু আমার মনে হবে যে কমেনি। মানে কমেছে ডেফিনেটলি, কিন্তু যে ফিগারটা আছে সেটা কিন্তু যথেষ্ট বড় ফিগার একটা। তো 2011 সেন্সাস বলছে যে ইন্ডিয়াতে 12.1 মিলিয়ন চাইল্ড ম্যারেজেস হয়েছে। মানে এই 2000 সেন্সাস মানে কোন সময়টা, এটা হচ্ছে 2001 থেকে 2011, এই 10 বছরে 12.1 মিলিয়ন চাইল্ড ম্যারেজ আমরা ইন্ডিয়াতে দেখি। এবং যেটা মানে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ক্ষেত্রে যে चाइल्ड मैरिज एक रीजनल वेरिएशन আছে, মানে चाइल्ड मैरिज पूरा इंडिया में एक प्रकार से नहीं होता है। अगर हम लोग सेंसस डेटा या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, जिसको हम NFHS कहते हैं, उसका डेटा देखेंगे तो देखेंगे कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसे राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हमारे पश्चिम बंगाल भी है उसके अंदर, उनमें चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द साउथ इंडियन स्टेट। साउथ इंडिया में तेलंगाना को छोड़कर चाइल्ड मैरिज का जो इंसिडेंस है थोड़ा कम है। अगर आप कंपेयर करते हैं नॉर्थ इंडियन स्टेट के साथ साउथ इंडियन स्टेट को, तो देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में इसका मतलब ज्यादा है चाइल्ड मैरिज इंसिडेंसेस। और एक वेरिएशन हम इंडिया में देख सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज गांव में ज्यादा है अर्बन एरियाज के साथ, शहर से गांव में चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंसेस ज्यादा है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये दो चीज हम लोग बहुत मतलब अगर सेंसस डेटा एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे फीचर्स चाइल्ड मैरिज के आते हैं इंडिया में, मगर जो सबसे बड़ा विषय निकल कर आ रहा है ये है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ जो डिवाइड हम लोग देख रहे हैं,
कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा है चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंस व्हेन वी कंपेयर इट विद द साउथ इंडियन स्टेट। और एक वेरिएशन जो निकल हम लोग देख रहे हैं कि साउथ मतलब अर्बन एरिया जिसको हम शहर कहते हैं, उन वहां पर चाइल्ड मैरिज थोड़ा कम हो रहा है कंपेयर टू द विलेजेस जहाँ पर चाइल्ड मैरिज ज्यादा हो रहा है। के अंदर भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है, मगर अगर मैं ब्रॉड फीचर्स दिखाना चाहती हूँ तो ये ऐसे निकल के आ रहे हैं। तो अगर तो अभी हमारे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्यों चाइल्ड मैरिज है, मतलब किसके पीछे कारण क्या है। तो इंडिया के ऊपर हम देखेंगे तो जो सोशियोलॉजिस्ट है या जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, मतलब जो जो चाइल्ड मैरिज के ऊपर स्टडी करते हैं, उन्होंने कई फैक्टर्स को कारण निकालना है कि इस कारण से चाइल्ड मैरिज ज्यादा होते हैं। तो पहला जो कारण ये बोल रहा है ये है परसिस्टेंट पॉवर्टी। मतलब जो मतलब जो गरीबी है हमारे देश में, वो एक बड़ा सा मुद्दा मतलब कारण है चाइल्ड मैरिज के ऊपर ज्यादा होने का। सेकेंड पॉइंट जो है ये बोल रहा है जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये मैं पहले ही शुरू की थी कि हमारे जो समाज है वो ज्यादा ही প্যাট্রিয়ার্কাল है, যেটা আমরা বাংলায় বলি যে পুরুষতান্ত্রিক। তো এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কারণে বিভিন্ন কারণ কিন্তু মানে মহিলা চাইল্ড ম্যারেজ খুব বেশি হয়। আরেকটা হচ্ছে ল্যাক অফ এডুকেশন অপরচুনিটিস, মানে পড়াশুনোর সুযোগ সুবিধা না পাওয়ার ফলে একটা কারণ আমরা দেখেছি যে চাইল্ড ম্যারেজ কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায়। আরেকটা হচ্ছে ল্যাক অফ জব অপরচুনিটিস, এটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট কারণ যে পড়াশুনো করেও অনেক সময় জানে যে আর তো চাকরি পাওয়া যাবে না, তার থেকে মেয়ের বিয়েটা আগেই দিয়ে দেওয়া হোক, ছেলেদেরটা একটু পরে হোক, কিন্তু মেয়ের মানে বিয়ের সুযোগ এলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হোক। এছাড়াও কিছু কাস্টমস এবং ট্রেডিশন আছে। তো আমাদের দেশে যেরকম ডাউরি, ডাউরি কিন্তু একটা বড় কাস্টম, তাই তো? ডাউরি মানে লোকের ধারণা যে যত মেয়ের বয়স হবে তত বেশি ডাউরি দিতে হবে। তো কম বয়সে বিয়ে দিলে ডাউরির হয়তো মানে কম ডাউরি দিয়েও বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও নারীর মানে সতীত্ব, যেটাকে আমরা বলি চেস্টিটি, এটা বাবা মা ভাবে যে বেশি দিন যদি মেয়েকে বিয়ে না করিয়ে রেখে দেওয়া হয়, যদি কোনো রকম ভাবে তার মানে মানে কোনো রকম মানে তার উপর যদি সেক্সুয়ালি কোনো রকম মানে ইম্প্যাক্ট আসে, তাহলে কিন্তু তার বিয়ে দেওয়া খুব প্রবলেমেটিক হয়ে যাবে। তো এই কারণে মানে বিভিন্ন কাস্টম ট্রেডিশন আছে আমাদের সমাজে, যেটা কিন্তু মানে চাইল্ড ম্যারেজকে মানে আরো বেশি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা দেখতে পারি যে যখন কোনো ক্রাইসিস হয়, যেটা এখন প্যান্ডেমিকে যেটা আমি বলছি, ধরো কোনো যুদ্ধ হলো কিংবা কোনো কনফ্লিক্ট, কোনো ডিজাস্টার হলো, আর্থকোয়েক হলো, ফ্লাড হলো, এই ধরো আমফান, কিংবা আমরা যদি দেখি যে সুনামির কথা দেখি কিংবা আয়লা, এইগুলোর পরে যদি আমরা ডেটা দেখি দেখবো যে মানে সুন্দরবনের থেকে কি এ থেকে যেখানে এই জায়গাগুলো বেশি এফেক্টেড, সেখানে কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজটা অনেকটা বেড়ে গেছে। তাহলে প্যান্ডেমিকও তো একটা হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস। তো তো প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রেও কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজটা বেড়ে যাচ্ছে। এবং তার মেন কারণ কি, এই সময় কিন্তু যে চাইল্ড ম্যারেজ মানে যে ফ্যামিলি সাপোর্ট আমরা পেতাম, যে সোশ্যাল সাপোর্ট পেতাম, সেগুলো কিন্তু অনেকটা কমে যাচ্ছে। তো এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আমরা দেখছি কিন্তু যে যে কোনো ক্রাইসিস পিরিয়ড যদি সমাজে হয়, যখন লোকেরা মানে সামাজিক সাপোর্টটা পাচ্ছে না, কি ফ্যামিলি সাপোর্টটা অনেকটা ভেঙে যাচ্ছে, তখন কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজের ইনসিডেন্স বেড়ে যায়। এছাড়াও আরেকটা আছে হচ্ছে কালচারাল ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, কালচারাল ফ্যাক্টর একটা আছে। কালচারাল ফ্যাক্টর কেন বলছে যে कल्चरल फैक्टर আমরা যদি মানে পুরনো আমাদের जो मतलब जो बहुत पुराना किताब जैसे वेदास पुराणास देखते हैं, तो उनमें चाइल्ड मैरिज नहीं था इंडिया में। जो स्कॉलर्स है जो वो बोल रहा है कि तभी के टाइम में चाइल्ड मैरिज नहीं था। तो किसी कारण में मतलब बाहर से जब कोई पर्टिकुलर कोई एक कम्युनिटी आया था या ऐसा कुछ कोई लोग आ रहे थे, तो उसके इन्फ्लुएंस के होने से चाइल्ड मैरिज का इंसिडेंस इंडिया में आया था। तो ये एक बाहर का जो कस्टम है जो इंडिया में आया था बाहर से, ये इंडिया का खुद का कस्टम नहीं है। तो जब फॉरेन इन्वेशन जो बाहर से लोग आते हैं, तो मतलब নারী আমি বল रही हूँ ना, जो মহিলাদের যে মানে পরিবারের সম্মান মানে মহিলার সম্মান। তো মানে মানে পরিবারের সম্মানকে বাঁচানোর দায় যেন মহিলাদের। তো যাতে অন্য কোনো মানে অন্য কোনো জাতির লোকেরা এসে নারীদের সম্মান মানে নষ্ট না করে, তাই জন্য অল্প বয়সেই সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। কারণ
তারা ভাবতো যে যদি সেই নারীর মানে সম্মানহানি হয় তাহলে পরিবারের সম্মানহানি হবে। তো নিজেদের পরিবারের সম্মানকে বাঁচানোর জন্য অল্প বয়সে কিন্তু মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো। তো এই কালচারাল ফ্যাক্টরস কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যেরকম আরেকটা আমি মানে তো আপনারা হয়তো জানবেন, গয়না বলে একটা মানে কাস্টম আছে রাজস্থান কি এতে। গয়না মানে কি, যে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়, তারপরে যখন তারা পিউবার্টি অ্যাটেন্ড করে, মানে যখন তাদের মেনস্ট্রুয়েশন স্টার্ট হয়, তারপরে তাদের শ্বশুর বাড়িতে পাঠানো। তো এর একটা সোশিওলজিক্যাল কারণ আছে যে কেন মানে এইটা হয়। তো আগে যেহেতু ডাউরিটা খুব বেশি ছিল, এবং মানে একবারে যদি মেয়ের বিদায়ের সময় তো তাকে সব সাজিয়ে দিতে হতো, তো যদি অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো তাহলে তো তাকে সব রকম মানে দিতে হতো না, ধন বা যা যা দেওয়ার সম্পত্তি সেগুলো দিতে হতো। কিন্তু এই যে ছোট বয়সে বিয়ে হলো, তারপরে তার যতক্ষণ না মানে পিউবার্টি অ্যাটেন্ড করছে, এই যে সময়টুকু পাচ্ছে, এই সময়টার কিন্তু তাদের ইকোনমিক বার্ডেনটা কমে যাচ্ছে। কারণ একবারেই পুরোপুরি মানে দহেজ যেটাকে বলে কি ডাউরি যেটা বলে, সেটাকে জোগাড় করতে হচ্ছে না, দুটো খেপে দিলেও হচ্ছে। প্রথমে তো বিয়ের সময় যেটা দিচ্ছে যেটুকু অল্প দেওয়ার, তারপরে পরিবারগুলো সময় পাচ্ছে, যতদিন না মেয়ের পিউবার্টি হচ্ছে ততদিন তারা আরো বেশি ডাউরিটা জোগাড় করতে পারছে, এবং আলটিমেটলি যখন তাকে রওনা করছে শ্বশুর বাড়িতে থাকার জন্য, তখন বাদ বাকি ডাউরিটা দিচ্ছে। তো বিভিন্ন মানে সোशियोलॉजिकल এবং কালচারাল फैक्टर्स আছে। এবং এটা পুরো पैन इंडिया की पूरे इंडिया में ये एकदम एक मतलब समान नहीं है, एक एक जगह के ऊपर से ये वैरी करता है। मतलब कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब लोकल कॉन्टेक्सचुअलाइज फैक्टर के ऊपर निर्भर करते हैं। जो राजस्थान में कारण होगा वो वेस्ट बंगाल में नहीं कारण होगा। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में सबसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा है? इसको मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है ना, उसके बाद है मालदा बीरभूम। तो अगर हम लोग जब बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में चाइल्ड मैरिज ज्यादा है, तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, पूरा वेस्ट बंगाल में ज्यादा नहीं है। मगर ये सब डिस्ट्रिक्ट में इतना ज्यादा है कि ओवरऑल वेस्ट बंगाल का जो पिक्चर आ रहा है चाइल्ड मैरिज में, वो बहुत ज्यादा हाई पिक्चर आ रहा है। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। एक तो डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ चॉइस का कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि जब चाइल्ड मैरिज होता है मेरे उसमें कोई से नहीं रहता है, जो जिसको घर से शादी के लिए मतलब ठीक करते हैं उसको ही शादी करना पड़ता है। उसके बाद एक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। मगर जो मैं बोल रही हूँ ना, जो एक महिला जब कम उम्र में शादी होता है तो उसका शरीर बच्चे लेने में अभी पूरा पूरी तैयार नहीं है। तो हम लोग देखे हैं कि इसके लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी और मेटरनल मोर्टेलिटी जो रेट्स हाई है, वो उसके पीछे चाइल्ड मैरिज ही बहुत सारे एक बड़ा मुद्दा है। और डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे भी जो डेटा है, जो स्टडीज दिखा रहा है कि चाइल्ड मैरिज के लिए डोमेस्टिक वायलेंस भी ज्यादा है, क्योंकि ये जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर सेक्सुअली फिजिकली और मेंटली अब्यूज करना बहुत इजी होता है। तो ये पूरा एक मतलब इंटरजेनरेशनल साइकिल है, हम लोग जिसको विशियस सर्किल बोलते हैं। तो चाइल्ड मैरिज होता है, फिर ये जनरेशन वाइज ऐसे ही होते जा रहे हैं। अगर किसी का माने कम उम्र में शादी होता है, उसका बच्चा जो होता है वो भी कमजोरी बच्चा होता है, उसका भी हेल्थ ठीक नहीं रहता है, तो नेक्स्ट जनरेशन उसके अंदर से जो आता है उसका भी मतलब आउटकम्स ठीक नहीं रहता है। तो हम लोग इसके बोलते हैं कि ये इंटरजेनरेशनल साइकिल की तरह चाइल्ड मैरिज बिहेव करता है। तो अगर आप लीगल एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज के जो विरुद्ध में बहुत सारे लोग काम किए हैं। अगर हम लोग थोड़ा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के ऊपर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे जो 19th सेंचुरी का सोशल रिफॉर्मर्स था ना, था जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, तो बहुत सारे लोग मतलब तभी से चाइल्ड मैरिज के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मगर उनके एफर्ट से हम लोग पहला जो एक्ट हम लोग हमको मिला था रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज, 1929 में वो एक्ट आया था, जिसको पॉपुलरली हम लोग शारदा एक्ट कहते हैं। उसका ऑफिशियल नेम है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929। तो ये एक्ट आने में देखिए कितना टाइम लगा। अगर सती अब सती को देखेंगे, सती जो हमारे देश में जो एक बहुत सारे सोशल इवल माना जाता था, तो सती के विरुद्ध जो एक्ट था वो 1829 में आया थे, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट।
अगर चाइल्ड मैरिज जो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उसके ऊपर एक ऑफिशियल एक्ट आने में, उसके अगेंस्ट ऑफिशियल एक्ट आने में 1929 हो गया था। मतलब करीब करीब हमारे जब इंडिपेंडेंस आ रहे थे उसका कुछ दिन पहले हमें एक एक्ट मिला जो चाइल्ड मैरिज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता था। तो ये एक्ट पूरा इंडिया में लागू था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एवं ये बोल रहे थे कि जो शादी का उम्र, मतलब लड़के के लिए 18 इयर्स होना होगा और लड़कियों के लिए 14 इयर्स होगा। तो ये पहला एक्ट था हमारे देश में। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि हम लोग जो बोल रहे थे ना, यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन था ऑन कंसेंट ऑफ मैरिज, जो एक्ट था, तो इंडिया ने इस एक्ट का सिग्नेटरी नहीं था। इंडिया ये एक्ट, এই অ্যাক্টে কিন্তু সই করেনি। যে পৃথিবীর অনেক দেশ করেছে কিন্তু ইন্ডিয়া এই ইউনাইটেড কনভেনশনের কিন্তু সই করেনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট চাইল্ড ম্যারেজের এগেনস্টে কিছু করেনি। পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট এরাতে, মানে ইন্ডিয়া স্বাধীনতার পরেও আমরা দেখেছি যে ইন্ডিয়া কিন্তু মানে অনেক কাজই করেছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট রিগার্ডিং চাইল্ড ম্যারেজ। তো সেটা ভালো কি খারাপ সেই দিকটা আমি আসছি না, তার লুপ হোলস কি। বাট ডেফিনেটলি যদিও ইন্ডিয়া ইউএন কনভেনশন অন কনসেন্ট টু ম্যারেজে সই করেনি, কিন্তু ইন্ডিয়া কিন্তু সিডর একজন সিগনেটারি। তোমরা আপনারা জানেন যে কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অফ ডিসক্রিমিনেশন এগেনস্ট উইমেন, এই যে কনভেনশনটা, এটাতে কিন্তু ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সই করেছিল। এটা ছাড়াও আমরা দেখেছিলাম যে এই যে ইন্ডিয়াতে যে অ্যাক্ট যেটা ছিল, সারদা অ্যাক্ট কিংবা চাইল্ড ম্যারেজ রেস্ট্রিকশন অ্যাক্ট অফ 1929, সেটা দুবার অ্যামেন্ডেড হয়েছিল, একটা 46-এ এবং একটা 78-এ। তো 78-এর অ্যামেন্ডমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটা এজ অফ ম্যারেজকে বাড়িয়েছিল। তো এই প্রথম এজ অফ ম্যারেজ হলো 18 বছর মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের জন্য, আর ছেলেদের ক্ষেত্রে 21 বছর। তো আগে ছিল ছেলেদের জন্য 18 বছর, এখন মেয়েদের জন্য 18 বছর হলো। এবং আরেকটা সবচেয়ে লেটেস্ট অ্যাক্ট যেটা আমি আগেও বলছিলাম, সেটা হচ্ছে যে প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট অফ 2006। তো এই অ্যাক্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটা এজ অফ ম্যারেজকে কিন্তু বাড়ায়নি। মেয়েদের ক্ষেত্রে 18 যেটা ছিল সেটা 18 থেকে গেছে, ছেলেদের ক্ষেত্রে 21 থেকে গেছে। এটা ছাড়া আরো বিভিন্ন প্রভিশনস আছে এই একটা, যেটা ইন্টারেস্টিং, যেরকম চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসারের কথা বলা হয়েছে যে চাইল্ড ম্যারেজ কন্ট্রোল করবে। এবং চাইল্ড ম্যারেজ যদি ধরুন যে যে সমর্থন করছে কিংবা যে প্রেজেন্ট থাকছে কোনো একটা চাইল্ড ম্যারেজের ক্ষেত্রে, তাহলে তাকেও কিন্তু ইকুয়ালি দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। তো এই ধরনের কিছু জিনিসপত্র মানে হয়েছিল। কিন্তু আনফরচুনেটলি দেখা গেছিল যে এই একটার মানে কতটা গুরুত্ব আছে আমি জানি না, কারণ চাইল্ড ম্যারেজ এত হাই আমি বলছি ডেটাতে, কিন্তু যদি আমরা ক্রাইম, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর ডেটা দেখি, তাহলে দেখবো যে 2014-তে ইন্ডিয়াতে মাত্র 280টা কেস রিপোর্টেড হয়েছে চাইল্ড ম্যারেজের এগেনস্টে। যেখানে আমি বলছি যে ইন্ডিয়াতে প্রায় মানে 12.1 মিলিয়ন চাইল্ড ম্যারেজ হয়েছিল লাস্ট 10 বছরে, 2001 থেকে 2011-এ। তাহলে কেসেস রিপোর্টেড হচ্ছে মোটে 280। তাহলে এটা থেকে বুঝতে পারছি যে এই অ্যাক্টটা কতটা এফেক্টিভ। মানে কেউ এই অ্যাক্ট গুলোর কিন্তু কি লস গুলোর সুবিধা নিত না। তো এবার আমরা আসছি যে প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রে কি কি কারণ মেনলি। ঠিক আছে, আমরা তো এবার চাইল্ড ম্যারেজ কি বুঝলাম, চাইল্ড ম্যারেজ কেন হয় বুঝলাম, তার এফেক্ট কি, তার লস কি, এগুলো তো বুঝলাম। এবার প্যান্ডেমিক স্পেসিফিক কারণ কি, যে প্যান্ডেমিকে কেন চাইল্ড ম্যারেজ বেশি হচ্ছে সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এবং এটা দিয়ে আমি মানে মেন যেটা পয়েন্ট দিয়ে আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট কারণ হচ্ছে ইন্টারাপ্টেড এডুকেশন। এই প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রে আমি বারবার ডিজিটাল ডিভাইডের কথা বললাম, বললাম যে স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যে এর জন্য প্রচুর স্কুলে ড্রপ আউটস হচ্ছে। এবং ড্রপ আউটের ক্ষেত্রে যখন দেখছি যে বাবা মা অ্যাফোর্ডেবিলিটির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এখনো আমাদের প্যাট্রিয়ার্কাল সমাজে আমরা বলি যে ছেলেরা পড়াশোনা শিখুক, কারণ আলটিমেটলি ছেলেরাই রোজগার করবে এবং মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে। তো এই সব কারণে কিন্তু যখন দেখা গেছে যে একটা পরিবারে 5টা ছেলে মেয়ে আছে এবং তার মধ্যে যদি 4টে ছেলে থাকে একটা মেয়ে থাকে, যখন পরিবার মানে এডুকেশনের পেছনে এক্সপেন্ডিচার কমাতে যাবে, তখন দেখবে যে মহিলাদের মানে যে মেয়ে আছে তাকেই আগে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করবে। তো যখন সে আর স্কুলে যেতে পারছে না, তখন তাকে ঘরে বসিয়ে রাখার থেকে বাবা মা ভাবছে যে তাকে বিয়ে দিয়ে দিলেই ভালো। তো এই রকম একটা কারণ, যেটা ইউনিসেফের স্টাডিতেও দেখা গেছে যে আনইন্টারাপ্টেড এডুকেশন হচ্ছে, মানে ইন্টারাপ্টেড এডুকেশন যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজের ক্ষেত্রে। এছাড়াও इकोनॉमिक शॉक, আমরা জানি যে মানে इकोनॉमी আমাদের लॉकडाउन এর পরে जो हमारे मतलब इकोनॉमी में जो
धक्का लगा है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हुआ है, मतलब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आया है, तो इसमें पूरा सबका बिजनेस बंद हो जा रहा है, लाइवलीहुड का लॉस हो रहा है, हाउस होल्ड पॉवर्टी में जा रहे हैं। तो इसके जो जो घटना घट रहा है, इसके दो उपाय से फैमिली कोप अप करना चाहते हैं। एक हो रहा है कि फैमिली साइज को घटाना, और एक है कि एक्सपेंडिचर को घटाना। तो फैमिली साइज हम कैसे घटा सकते हैं? तो जो लड़कियां हैं उसको अगर हम लोग शादी करवा देते हैं तो फैमिली साइज हमारा छोटा हो जाएगा ना। तो इसलिए पैंडेमिक के से बचने के लिए ज्यादा हो रहा है, मतलब चाइल्ड मैरिज। और है कि काटिंग एक्सपेंडिचर। तो काटिंग एक्सपेंडिचर मतलब अगर एजुकेशन एक्सपेंडिचर लोग काटल कर रहे हैं, तो एजुकेशन लड़की लोग को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो घर में बैठ के क्या करेंगे, तो उसको शादी करवा दो। और जिस सोसाइटी में हम देखे हैं, एक कॉन्सेप्ट है ब्राइड प्राइस। डाउरी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो लड़की के माँ बाप को देना पड़ता है शादी करवाने के लिए। और एक कॉन्सेप्ट है जिसको ब्राइड प्राइस कहते हैं, जो लड़की को शादी करके ले जाने के लिए लड़की को पिताजी को देना पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राइड प्राइस। तो ये ब्राइड प्राइस जहां जहां में कस्टम्स है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि अगर फैमिली को माना है कि मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तो उनको पैसा चाहिए, तो वो लोग अगर लड़की को शादी करवाने से घर में पैसा आता है, तो वो लोग आराम खुशी से लड़की को शादी करवा देते हैं। तो थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रप्शंस टू प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। तो चाइल्ड मैरिज के जो डील करता है, जो सब पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, गवर्नमेंट अभी ये सब मतलब उनमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अभी ज्यादा ध्यान हम लोग किसके दे रहे हैं कि हेल्थ के ऊपर, कि कैसे हम ये पैंडेमिक को डील कर सकते हैं। तो ज्यादा जो सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स है उनमें ध्यान थोड़ा कम दे रहा है। तो उसके इम्पैक्ट से क्या हो रहा है कि चाइल्ड मैरिज को डील करने की जो जो पॉलिसीज है उनमें अभी हम थोड़ा ध्यान कम दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से चाइल्ड मैरिज ज्यादा हो रहा है। और एक कारण है कि प्रेगनेंसी, जो हम लोग देखे हैं कि प्रेगनेंसी भी ज्यादा हो रहा है चाइल्ड मैरिज के हिसाब से, क्योंकि ज्यादा अर्ली हम लोग शादी हो रहा है, तो प्रेगनेंसी भी जल्दी हो रहा है। और एक कारण, लास्ट कारण जो है, डेथ ऑफ अ पेरेंट। डेथ ऑफ अ पेरेंट मतलब हम लोग अभी पेपर में बहुत सारे आ रहे हैं ना, तो कोविड कोविड के लिए बहुत सारे मतलब दो ऑर्फन्स हो रहे हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स ही কোভিড কে শিকার हो रहा है। তো এইসব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি করবে? অনেকেই কারোর ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া নেই, এইসব মেয়েদের অনেক সময় কিন্তু তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এই পাঁচটা কারণ যেটা আমরা দেখতে পারি, যেটা হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে এই পোস্ট প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন। তাহলে আমরা কিভাবে এবার এগিয়ে যাব, মানে এটা আমি আপনাদের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ আপনারা আমার থেকে আরো ভালো মানে ভিলেজের রিয়েলিটি কিংবা আপনাদের ডিস্ট্রিক্টের রিয়েলিটি বলতে পারবেন। তবে অ্যাজ আ লে পার্সন, আমরা কয়েকটা সাজেশন দিতে পারি আমি, যে আমাদের প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে ডিস্ট্রিক্ট মানে রুরাল ইন্ডিয়াতে এবং আরবান ইন্ডিয়াতে কোন কোন ডিস্ট্রিক্টে বেশি চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে। এবং আমাদের এটা যেটা আমি আগেও বলছিলাম, যে চাইল্ড ম্যারেজের মানে ফ্যাক্টর, যে কোথায় কি ফ্যাক্টর রেসপন্সিবল ফর চাইল্ড ম্যারেজ, সেটা কিন্তু প্যান ইন্ডিয়া মানে পুরো ইন্ডিয়াতে সমান নয়। রাজস্থানে হয়তো অন্য কালচারাল ফ্যাক্টরস ইম্পর্টেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়তো ইকোনমিক ফ্যাক্টরস ইম্পর্টেন্ট হতেই পারে, কোথাও হয়তো রিলিজিয়াস ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট, কোথাও হয়তো পভার্টি বেশি ইম্পর্টেন্ট। তাই জন্য জেনারেলিস্টিক একটা পিকচার না এনে আমাদের লোকাল স্পেসিফিক ওয়েতে চাইল্ড ম্যারেজকে হ্যান্ডেল করতে হবে। আমরা হয়তো ভাবলাম যে একটা ইকোনমিক মেজার্স আনলেই আমরা পুরো চাইল্ড ম্যারেজকে কন্ট্রোল করব, সেটা কিন্তু নয়। কারণ আমরা দেখেছি যে ইন্ডিয়া একটা মানে ডাইভার্স কান্ট্রি, এক এক জায়গায় এক এক রকম বিষয় কিন্তু রয়েছে। এছাড়া একটা হচ্ছে জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম ভিলেজ লেভেলে খুবই দরকার, যেখানে মেয়েদের তো সেন্সিটাইজ করতেই হবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাডোলেসেন্ট বয়েজ আর মানে ইউথদেরও সেন্সিটাইজ করতে হবে। কারণ জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন কিন্তু সবার দরকার। শুধু মেয়েরা যে বুঝবে যে চাইল্ড ম্যারেজ খারাপ সেটা নয়, যারা মানে চাইল্ড ম্যারেজের হয়তো যারা মানে ছেলেদের ক্ষেত্রে তো চাইল্ড ম্যারেজ হচ্ছে। আমরা দেখেছি যে মহারাষ্ট্রের ভান্ডারা ডিস্ট্রিক্টে চাইল্ড ম্যারেজ এবং বয়েজ কিন্তু খুব বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে চাইল্ড ম্যারেজ বললেই কিন্তু আমরা সবসময় গার্ল চাইল্ড ম্যারেজ যে মাথায় রাখবো তাই নয়। তাই জন্য জেন্ডার সেন্সিটাইজেশন প্রোগ্রাম করে আমাদের ব্যাপারটাকে মানে করতে হবে। তারপরে প্রত্যেক ব্লকস এবং ডিস্ট্রিক্টে একটা প্রপার মনিটরিং দরকার চাইল্ড ম্যারেজের ক্ষেত্রে, যে চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার যারা আছে তাদের আরো মানে তাদের আরো এফেক্টিভলি কাজ করতে হবে পঞ্চায়েতের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে। আরেকটা উপায় হতে পারে রেজিস্ট্রেশন অফ ম্যারেজ।
তো এই রেজিস্ট্রেশন অফ ম্যারেজটা একটা খুব মানে টাফ বিষয় বলে অনেক সময় কিন্তু লোকে করে না গ্রামের দিকে। কিন্তু এইটাকে আমার মনে হয় এটাকে इसको ম্যান্ডেটরি করনা পড়েগা। এবং ম্যান্ডেটরি তখনই করা সম্ভব যখন প্রসেসটা খুব ইজি হবে। যদি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন পঞ্চায়েতে গিয়ে করা সম্ভব হয়, কি এই ধরনের লোকাল লেভেলে করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে ম্যারেজটা রেজিস্টার করা হলেই কিন্তু আমাদের কাছে অনেক ডেটা আসবে এবং আমরা চাইল্ড ম্যারেজকেও কিন্তু রুখতে পারবো। কারণ লোকে রেজিস্টার করতে হবে ম্যারেজ, তখনই কিন্তু এটা ধরা পড়ে যাবে। এবং রেজিস্টার না করলে সেটা একটা অফেন্স হিসেবে গণ্য করা হবে। আর লাস্ট যেটা হতে পারে, নট দ্য লিস্ট, হচ্ছে এডুকেশনকে আমাদের আরো বেশি জোরদার করতে হবে। এই যে প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রে মানে চাইল্ড ম্যারেজ বাড়ছে কারণ মানে কেন, আগে দেখা গেল যেত যে চাইল্ড ম্যারেজের ক্ষেত্রে স্কুলের টিচারদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। অনেক গ্রামে আমরা এরকম দেখেছি যে মানে স্কুল টিচাররা গিয়ে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এখন তো স্কুলই নেই, স্কুলে যাচ্ছেও না ছেলেমেয়েরা। তো তাদের প্রবলেম গুলো টিচারদের কাছে উঠছে না। তো ওই জন্য কিন্তু দেখা গেছে যে অনেকটা টিচারদের হস্তক্ষেপে কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ অনেকটা কমানো যেত। তো এডুকেশনটাকে প্রমোট করতে হবে যাতে সবার মধ্যে এটা পৌঁছয়, এবং টিচার্সদেরও আরো সেন্সিটাইজ করা প্রয়োজন আমার মনে হয়, স্পেশালি এট দ্য ভিলেজ লেভেল। তো এই বক্তব্যই আমি মোটামুটি আপনাদের কাছে মানে রাখতে चाहला। तो थैंक यू सो मच, मतलब मेरे बात सुनने के लिए। अभी आपसे मैं सुनना चाहती हूँ आपका एक्सपीरियंस या आपका कुछ रिफ्लेक्शंस हो। थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো এখন মানে আমি তো পার্সোনালি অ্যাকচুয়ালি খুব কানেক্ট করেছি টোটালি টপিকটার সঙ্গে, কেননা অনেকগুলো জিনিস আমি নিজে নতুন জানলাম, আমি এতটা জানতামও না আগে। মানে অনেকগুলো লস অ্যাক্টস এর ব্যাপারে, অনেকগুলো পার্সপেক্টিভের ব্যাপারে আপনি বললেন, যেটা আমাদের খুব পার্সোনালি খুব ভালো লাগলো। তো আচ্ছা, পার্টিসিপেন্টরা এখন এখন যদি চান তো আপনারা নিজেদেরকে আনমিউট করতে পারেন। আনমিউট করে আপনার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তো বলতে পারেন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো আপনারা চ্যাট বক্সেও লিখতে পারেন, আমরা তাহলে ওখান থেকে নিয়ে উত্তর দিতে পারবো। তো এবারে ওভার টু পার্টিসিপেন্ট, আপনারা নিজেদেরকে আনমিউট করতে পারেন এখন। যে ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো সমস্যা হয়নি তো, মানে বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে আমি চেষ্টা করছিলাম বলার। মানে যদি না কারোর ম্যাডাম, কোনো না না না, হিন্দি কিংবা কোনো অসুবিধা। মানে, যদিও আমার হিন্দিটা খুব ভালো নয়, তাও মানে যদি কারোর বুঝতে অসুবিধা হয় তো বলতে পারেন, আমি আরেকবার মানে এক্সপ্লেন করে দিতে পারি। আমার দিক থেকে তো খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি, কোনো অসুবিধা হয়নি। প্রতিটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। তো ম্যাডাম এখানে দুটো রিকোয়েস্ট এসেছিল। মানে আমাকে অ্যাকচুয়ালি পার্সোনালি এরা মেসেজ করেছে। তো আজকের এই পুরো যে প্রেজেন্টেশনটা যেটা আপনি দেখিয়েছেন, সেটার কি প্রেজেন্টেশনটা পিডিএফ ফরম্যাটে হোক বা পিপিটি ফরম্যাটে হোক কি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করা যেতে পারে? তাহলে আমরা ওটা আমাদের পার্টিসিপেন্টদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতাম আর কি। হ্যাঁ তো নিশ্চয়ই, আমি মেলটা আপনার যে ইমেল আইডি আছে আমি তাহলে ওটাতে একটা মেল করে দেবো। হ্যাঁ ম্যাডাম, ঠিক আছে, আমি তাহলে ইমেল আইডিটা ফরওয়ার্ড করে দেবো আপনাকে, ওখানে আপনি পাঠিয়ে দিলে খুব ভালো হয়। আর আচ্ছা, আমি পিডিএফ না পাওয়ার পয়েন্ট ফর্মে দিয়ে দিলে হবে? আমি আর হ্যাঁ পিডিএফ এ হ্যাঁ হ্যাঁ, কনভার্ট করবো না তো। কোনো অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, সেটা আমরা এখান থেকে সেটা ম্যানেজ হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই। তো হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাডাম, হ্যাঁ জয়শ্রী ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ, চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে কাজ করি, মানে আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট গার্লদের নিয়ে কাজ করি সবলা কন্যাশ্রী। স্যার খুব ভালো লাগলো, ওনার পয়েন্টগুলো আমরা লিখে রাখলাম। এবং আমাদের যতজন ভলেন্টিয়ার আছে ম্যাডাম, স্যার স্যার ম্যাডাম ওই সব ভলেন্টিয়ারদের আমি জয়েন করিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ, রাখলাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আজকে আমাদের এখানে মোটামুটি যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট গুলো এসেছেন, আপনি যেটা বললেন যে বেঙ্গলের যে যে পার্টিকুলার ডিস্ট্রিক্ট গুলোতে মেজরলি চাইল্ড ম্যারেজের নাম্বারটা বেশি, সেই ডিস্ট্রিক্ট গুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে আছে। মানে মালদা, আমার এখন মোটামুটি আছেন, মুর্শিদাবাদ এখানে আছে, বীরভূম এখানে আছে। তো এরা প্রত্যেকে আছে, এবং ইউনিসেফের সঙ্গে আমরা একত্রিত হয়ে চাইল্ড ম্যারেজের উপরে কাজও করছি। তো একটা নতুন গাইডেন্সও পাওয়া গেল, যেটা একটা খুব ভালো জিনিস হলো আমাদের জন্য, যে ইন ফিউচার আমরা যখন অন ফিল্ড কাজগুলো করতে যাব, তখন এই অ্যাসপেক্ট গুলোকেও আমরা মানে মাথায় রেখে এই জিনিসটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে এগোবো। তো হ্যাঁ আমার সঙ্গে, মালদা এবং, হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ বলাতে আমার মানে আমি নিজে পার্সোনালি কাজ করেছি এই দুটো মানে ডিস্ট্রিক্টে।
তো একটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের শামশেরগঞ্জ সুতি এই ব্লকগুলোতে, যেখানে বিড়ি ওয়ার্কার্স খুব মানে বিড়ি ওয়ার্কার্সদের মানে মহিলাদের ওপর। তো সেখানেও কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ ইনসিডেন্সেস আমি মানে ভালো, হয়তো আমার চাইল্ড ম্যারেজটা ফোকাস ছিল না সেই সময় ফিল্ড ওয়ার্কের, কিন্তু আমি একটা অন্য পার্সপেক্টিভে কাজ করতে গিয়ে কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজের মানে প্রচুর মানে ডেটাতে এসছিল আর কি, যে এই দুটো ব্লকে মানে আমি এখন জানি না, আমি 2006-07 আমার ফিল্ড লেভেলের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি, সুতি আর শামশেরগঞ্জ এই দুটো ব্লকে। আর মালদার ক্ষেত্রে যেটাতে আমার কাজের যেটা এক্সপিরিয়েন্স, যেহেতু আমি এই দুটো ডিস্ট্রিক্টের কথা পয়েন্ট আউট করলাম চাইল্ড ম্যারেজের ক্ষেত্রে, মালদাতে স্পেশালি যে ভাঙন, মানে আমরা তো জানি যে মালদায় ভাঙন একটা পারপেচুয়াল সমস্যা, তাই তো? মানে মানে रिवर बैंक इरोशन बहुत ज्यादा एक बड़ा सा मुद्दा है, स्पेशली রাইট। जो মালদা এবং মুর্শিদাবাদে, স্পেশালি কালিয়াচক 1, কালিয়াচক 2 এবং মানিকচক এই ব্লকগুলো আমরা দেখেছি মানে গ্রামের পর গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে গঙ্গার ভাঙনে। হুম হুম এবং হুম এইটা কিন্তু নতুন কোনো ফেনোমেনা নয়, এটা আমরা যদি ফারাক্কাকে যদি আমরা কারণ ধরি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের জন্য এই ডিসপ্লেসমেন্টটা হচ্ছে। হুম কিন্তু আবার হিস্টোরিক্যালি দেখলে আমরা দেখতে পারি যে অরঙ্গজেবের সময় ডেটাও আমরা যদি থাকে হিস্টোরিক্যাল ডেটা, তাহলে দেখবো যে নদীর ভাঙন কিন্তু তখনও ছিল। এটা এমন কিছু এমন মানে ডেফিনেটলি ফারাক্কা বাঁধ হয়তো সেটাকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করেছে। হুম হুম তো এই ভাঙন অঞ্চলগুলোতে কাজ করতে গিয়ে স্পেশালি চর মানে যে চরগুলো গড়ে উঠেছে সেখানে কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আমি দেখেছিলাম যে সেখানেও কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ ইনসিডেন্সেস খুব হাই, হুম খুবই হাই। এবং সেটা আমি 2007-08 এর কথা বলছি। হুম তো এবং তারপরে আপনি যদি ডিস্ট্রিক্ট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট যেগুলো আছে মানে মালদা কিংবা মুর্শিদাবাদের, সেখানেও কিন্তু মানে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ভালনারেবিলিটি অফ উইমেন বলতে কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজকে দেখানো হচ্ছে, এবং সেই ডেটাটা আমরা সেন্সাস কিংবা এনএফএইচএস এও পাচ্ছি। হুম হুম সুতরাং এই ডিস্ট্রিক্ট গুলোতে কাজ করার আমার মনে হয় মানে করছেন আপনারা, এবং ডেফিনেটলি আপনারা এত মানে ফিল্ডে গিয়ে কাজ করেন, রিয়েলিটি আপনারা অনেক ভালো বলতে পারবেন। আমরা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য ফিল্ডে যাই, একটা প্রজেক্ট করি, চলে আসি, আবার ক্লাসে পড়াই, কিন্তু আমার মনে হয় এই ব্লক গুলোতে কাজ করার প্রচুর অবকাশ আছে, এবং আমাদেরকে এই প্যান্ডেমিকের পরে তো আরো বেশি মানে নতুন ভাবে ভাবতে হবে এবং নতুন ভাবে কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কারণ এখন আমাদের মানে কাজটা অনেকটা কঠিন হয়ে গেছে, যেহেতু প্যান্ডেমিক আমাদের মানে বোঝাটা আমাদের ঘাড়ে রয়েছে। কিন্তু রাইট আমাদের এটা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে এবং আমাদেরকে সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে হবে এবং একটা মানে হোলিস্টিক পার্সপেক্টিভ নিয়ে কাজ করতে হবে, কারণ জেন্ডার ইস্যু ইজ নট মানে জেন্ডার, ইট ইজ সামথিং মোর, এটা একটা রাইট সোশিও কালচারাল ইস্যু। তো এটা মাথায় রেখে আমরা যদি এগোই তাহলে আমরা ডেফিনেটলি আবার মানে যতটা মানে উন্নতি করতে পেরেছিলাম চাইল্ড ম্যারেজকে কমানোর ব্যাপারে, আবার অ্যাটলিস্ট ততটা না হলেও আমরা অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারবো। রাইট ম্যাডাম। তো অন দ্যাট নোট মানে এটা খুব সুন্দর একটা জিস্ট ছিল আর কি টোটাল জিনিসটার, এবং আমাদের ইন ফিউচার আমরা কি ডাইরেকশনে আমরা এগোবো সেটার জন্য। তো আপনাদের সবাইকে সমস্ত পার্টিসিপেন্টদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, এবং আপনারা পুরোটা শুনেছেন, আপনাদের রেসপন্স গুলো পেয়েছি যার জন্য খুব ভালো লাগছে। তো আমরা আশা রাখবো যে আমাদের ইন ফিউচার আপকামিং যে ওয়েবিনার গুলো আছে সেগুলোতে আপনারা এইভাবেই সহযোগিতা আমাদের সঙ্গে রাখবেন, এবং ম্যাডামের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে যে ইন ফিউচার আমরা যখনই কোনো কাজ করবো অ্যাটলিস্ট মানে জেন্ডারের উপরে বা চাইল্ড ম্যারেজের উপরে আমরা ম্যাডামের সমর্থন যেন পাই। তো সেই রিকোয়েস্টটাও সবার পক্ষ থেকে আমি রাখলাম। অ্যান্ড ম্যাডামকে আরেকবার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এতটা সময় দেওয়ার জন্য। সবাই সুস্থ থাকুন, সবাই সাবধানে থাকুন, সবাই ভালো থাকুন। আমরা মিটিংটাকে তাহলে ক্লোজ করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ।